जय जय माधव राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव मंडलमणि राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव जय जय माधव राधे जय जय माधव हरे मुझको वृंदावन फिरे से हरे मुझको वृंदावन फिरे से Latarugi Mangala Matite Jaya Jaya Masa Jaya Jaya Masa Narita Sati Puna Pitali Sahake Navasachile Narita Sati Puna Pitali Sahake Age Jaya Jaya Ma Lata Turi Mandala Mahite Age Jaya Jaya Ma Age Jaya Jaya Ma करुणाधरी तेरे सनत सनातन सारित प्रीति Guru Bhai Saranagati Te गुरु करुणाधरी तेरे सनत सनातन सारित प्रीति Guru Bhai Saranagati Te राधे जय जय माधव
కరుణి మండల మహితే రాధే జయ జయ మాధవ Jai Jaya Jaya Madhava రాధే జయ జయ Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Hari Bol, Hari Bol, Hari
Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nam Sankirtan ki. Krishna, thank you. So try to read the meanings. ఓ రాధా మాధవ ప్రియ గోకుల తరుణించి అనగా కన్యలచే పూజింపబడే నీకు జయము జయము. నీ పట్ల దామోదరునికి ప్రేమాకర్షణ పెరిగే విధముగా వస్త్రాధరణ చేసుకుంటావు. నీవు శ్రీహరికి ప్రియమైన బృందావనముకు రాణివి. నీవు వృషభాను అనే రాజు అనే సముద్రం నుండి ఉదయించిన నవచంద్ర కాంతి రేఖవు. నీవు లలితాదేవి సఖి. అది కృష్ణుని పట్ల నీకు గల ప్రేమ, సరళత్వము మరియు శ్రద్ధ అనే దివ్య గుణముల వలన విశాఖాదేవిని నీ సఖిగా చేసుకుంటూ నీవు కరుణాభూతి. నీ దివ్య గుణములు సనక సనాతన వంటి మహామునిచే వర్ణింపబడినవి. ఓ రాధ నీ నాయందు దయచూపు. చెప్తారు కృష్ణుడిని చేరుకోవాలంటే రాధారాణిని పట్టుకుంటే ఈజీగా చేరుకోగలము. రైట్. సో అదే మనకి ఇందులో కీర్తనలో కూడా చెప్పుకొచ్చారు. క్లాస్కి వెళ్ళిపోదాము. జ్ఞానాంజనాశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపా కదా మహ్యం దదాతి స్వాపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురో వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతాం సహగణా రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనా సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పదాం సహగణా లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశా గోపికా కాంత తప్త కాంచనా గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుస్తుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతే ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ.
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृषे नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रे। नमो ब्रह्मण्याय देवाय गो ब्रह्मण्याय हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। శ్లోకం వింటున్నాము. 26 స్టార్ట్ చేసుకోవడం. సో 23వ శ్లోకం 24 కూడా బుద్ధిగల ధృతరాష్ట్రపుత్రునికి ప్రియమును కూర్చు కోరికతో యుద్ధము చేయడానికి ఇచ్చేసిన వారిని నేను చూడాలనుకుంటున్నాను అన్నాడు అర్జునుడు. ఆ తర్వాత సో సంజయుడు ఆ విధంగా చెప్పుకుంటూ ఓ భరత వంశీయుడ అర్జునుడిచే ఆ విధముగా సంబోధింపబడిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉత్తమమైన రథములు ఇరుపక్షములకు చెందిన సేనల నడుమ నిలిపాడు. సో ఎప్పుడైతే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని రెండు వైపులో ఉన్న సేనలను చూడాలనుంది, యుద్ధానికి ఎవరెవరు వచ్చారు, దుర్యోధన వైపు ఎవరెవరు నిలబడి యుద్ధం చేయడానికి ఉత్సాహపడుతున్నారో వాళ్ళందరినీ చూడాలనుంది అనగా మనం చూడాలి అన్న పదాన్ని గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నాము. ఈ చూడడం నుంచి వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏమిటో మనకి నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో కనబడుతుంది. సో 25వ శ్లోకానికి వచ్చేసరికి ఇక్కడి నుంచి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇట్లా పలికేడు అని చెప్పి మనకి సంజయుడు చెప్తున్నాడు. భీష్మ ద్రోణ ప్రముఖతః సర్వేషాం చ మహీక్షితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురునితి. భీష్ముడు, ద్రోణుడు మరియు ఇతర భూపాలకుల సమక్షమున భగవానుడు ఇట్లు పలికెను, ఓ పార్థ, ఇచ్చట సమావేశమై ఉన్నటువంటి కురువంశీలందరినీ గాంచుము. శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు నువ్వు చూడాలి అనుకుంటున్నావు కదా, చూడవయ్యా, ఏం చూడాలనుకుంటున్నావు చూడు. భీష్ముడు ద్రోణుడు సమక్షాన చెప్తున్నాడు ఈ మాటలు. సమావేశమైనటువంటి కురువంశీలందరినీ గాంచుము. మనము మొట్టమొదటి శ్లోకంలో ధృతరాష్ట్రుడు చెప్తాడు, కురువంశీయులు వాళ్ళు పాండవులు, మేము కురువంశీయులవి, వాళ్ళు పాండురాజు పుత్రులు అని చెప్పి సెపరేట్ చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అందరినీ కురువంశీయులని పిలుస్తున్నాడు. పాండవులు కూడా కురువంశీయులే.
అందువల్ల అందరూ కురువంశీయులు అందరినీ చూడు, నీ వైపు ఉన్నవాళ్ళని, నువ్వెవరు నిన్ను సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళని, నువ్వు ఎవరితో ఫైట్ చేయాలో వాళ్ళందరినీ కూడా చూడవయ్యా అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. ఈ శ్లోకంలో కూడా మళ్ళీ మనకి చూడు అన్న పదం వస్తుంది, రైట్? సో సర్వ జీవులందు నెలకొని ఉన్నట్టు పరమాత్మగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడి మనసులో ఆలోచనలు గ్రహింపగలిగాడు. ఈ సందర్భమున ఉపయోగించబడిన ఋషికేశ అన్న శబ్ద ప్రయోగము భగవానుడు సర్వము ఎరుగునని సూచించున్నది. అట్లే అర్జునుని విషయమున పార్థ లేక కుంతి పుత్రుడ లేదా ప్రధాన పదం కూడా సార్థకమైనది. అర్జునుడికి మిత్రుడిగా ఉండిచే శ్రీకృష్ణుడు తన తండ్రి అయిన వసుదేవునికి సోదరి అయిన కృతకు పుత్రుడనైనందున తాను అతనికి అతని సారథి అవుటకు అంగీకరించిందని అర్జునుడికి చెప్పదలిచింది. కురువంశీలందరినీ గాంచుకున్న అర్జునుడికి చెప్పడంలో శ్రీకృష్ణుడు ఉద్దేశం అర్జునుడు ఇక్కడే యుద్ధము నిలిపివేయాలని కోరి ఉండినా తన మేనత్త పుత్రుడైన అర్జునుడు అట్లు చేయనని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎన్నడూ భావించి ఉండలేదు. స్నేహపూరితమైన హాస్య ధోరణితో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుని మనోభావము ఇట్లు ప్రకటించి ఉండేను. సో సో ఈ అర్జునుడు కుతూహలపడుతున్నాడు చూడాలి అని. చూడైతే నువ్వు ఏం చూడాలనుకుంటున్నావో చూడు. అంటే మనకి ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ శ్లోకాలకు వచ్చేసరికి, చూడడం దగ్గర నుంచి అర్జునుడు ఒక భ్రాంతిలోకి వెళ్ళిపోతాడు, మమకారంలోకి వెళ్ళిపోతాడు. అంటే చూడడంలో ఉన్న పవర్ మనం గ్రహించగలగాలి. అంటే చూసింది చూడడం వలన ధర్మాన్ని మర్చిపోయే అవకాశం, అది ఇక్కడ జరిగిన విషయం. సో చూసిందల్లా మనము యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసేసుకోవడానికి వీలు లేదు. చూసిన ప్రతిదానిని దాన్ని మనం ధర్మానికి సబ్మిట్ చేసి దాంట్లో ధర్మానుసారంగా దాన్ని చూడగలిగిన నాడు మాత్రమే యథాతథంగా చూడడం జరుగుతుంది. అర్థమవుతుందమ్మా? దట్స్ ద పాయింట్ వీ షుడ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ హియర్. చూసిన వెంటనే రియాక్ట్ అవ్వడానికి వీలు లేదు. బేసికలీ మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం అంటే చూసిన వెంటనే చూడడం, మనకు చూసిన వెంటనే రియాక్ట్ అవ్వడం వల్లనే మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంత ఉంటుంది. చూసిన వెంటనే రియాక్ట్ అవ్వడం వల్లనే ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ రాగానే దానికి మరొక వెంటనే సమాధానంగా ఒక మెసేజ్ ఇచ్చేయాలి అన్న భావనలోకి వెళ్ళిపోతుంటాం. చూసిన తర్వాత దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే మరి అర్థం ఎట్లా చేసుకుంటాం అంటే శాస్త్రానుసారంగా ధర్మానుసారంగా అర్థం చేసుకోవాలి. అది అర్థం అవ్వనప్పుడు మనము గురువుని సమీపించగలగాలి. భగవద్గీతలో జరిగింది అదే. ఎప్పుడైతే అర్జునుడు చూశాడో కనీసం తన భావాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకున్నాడు. అక్కడితో ఆగిపోలేదు, అక్కడితో డెసిషన్ తీసుకోలేదు. చూసిన వెంటనే వీళ్ళందరినీ ఇక్కడ నుంచి విషాదయోగం స్టార్ట్ అవుతుంది. చూసిన వెంటనే వీళ్ళందరినీ నేను చంపాలా, నేను చంపను అని నిర్ణయం చేసుకోలేదు. బట్ అట్లీస్ట్ రియాక్ట్ అయ్యాడు. ఆ రియాక్షన్కి సరెండర్ అయిపోకుండా రియాక్షన్తో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తోని కృష్ణుడిని కన్సల్ట్ చేశాడు. మనం కూడా అట్లా గురువుని కన్సల్ట్ చేయడం, ధర్మాన్ని కన్సల్ట్ చేయడం, శాస్త్రాన్ని కన్సల్ట్ చేయడం నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకోలేకపోతే చూసిన వెంటనే రియాక్ట్ అవ్వడం నేర్చుకుంటే దాని వలన ప్రయోజనం ఉండదు. దాని వలన మరింత హాని జరుగుతుంది. అంటే ఏమా దుష్ప్రభావం. అంటే చూడడం అంటే ఇంద్రియానుసారం నేర్చుకోవడం, ఇంద్రియాల వల్ల నేర్చుకోవడం. అంటే మనం చెప్పేది ఏంటంటే ఇంద్రియాల వరకే మన జీవితాన్ని నిలబెట్టుకుంటే ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇంద్రియానుసారం మన జీవితాన్ని నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతే మన అర్థమవుతుంది కదమ్మా. కన్నుకి నచ్చింది కదా అని చూడడం, చెవుకి వినిపి బాగుంది కదా. ఇవాళ వెస్ట్రన్ ప్రపంచం అంతా అంతే కదా. యు లైక్ ఇట్, యు డూ ఇట్. యు లైక్ సీయింగ్ ఇట్, యు వాచ్ ఇట్. యు లైక్ హియరింగ్ ఇట్, డూ ఇట్. అది ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ చేయకుండా నడిచిపోతామో దానివల్ల ప్రమాదమే వస్తుంది. కైకేయి మందర విషయంలోనే అదే చెప్పారు. కైకేయికి అంతటి రామచంద్రుడు భరతుడి కంటే రామచంద్రుడు ఎక్కువ ప్రేమించింది. కానీ ఏ నిమిషం అయితే మందర వచ్చి చెవిలో చెప్పినదో మరొకరి ఇది తీసుకోకుండా దానిని ఇంకెవరికైనా ఒక గురువుకి ఇలా చెబుతుంది మందర, నేను మంచి చేస్తున్నానా చెడు చేస్తున్నానా అని చెప్పి ఇంకొకరి సలహా తీసుకోకుండా దానికి ప్రభావితమై దానికి అనుగుణంగా మనసును మార్చుకొని బుద్ధికి దాకా కూడా సబ్మిట్ చేయకుండా రిక్వెస్ట్ని నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతే రామాయణంలో మనం ఎంత ప్రాబ్లం చూసామో జరిగిందో చూసాం. అట్లాగనే శూర్పణఖ విషయంలోనే అట్లాగనే జరుగుతుంది. రావణాసుడికి వచ్చి కేవలము తను చూసిన దాన్ని రావణాసుడికి చెవి ద్వారా విని రావణాసుడు సీత కోసం పరిగెడుతూ ఉంటాడు. అంటే ఏదైనా సరే చూడడమైనా వినడమైనా మనం ఒక విషయాన్ని తెలుసుకున్న వెంటనే దానిని మనసు దాకా కాకుండా మెదడు దాకా సబ్మిట్ చేయగలగాలి. ఆ మెదడుకి
ఆ నాలెడ్జ్ శాస్త్రం నుంచి రావాలి. లేని పక్షంలో గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి సమీపించాలి. ఇది మనం గ్రహించగలసిన ఈ 4-5 శ్లోకాల నుంచి మనం గ్రహించాల్సిన విషయం. సరే, నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళ్దాం. తాత్ర పశ్యత్ స్థితాత్ పార్థ పితృనాపితామహాన్ ఆచార్య ఆత్మాతులాన్ భృతాన్ ఆచార్య మాతులాన్ భ్రాత్రాన్ పుత్రాన్ పౌత్రాన్ సఖీన్ తథా స్వసురాన్ సుహృదయశ్చ ససురాన్ సుహృదయశ్చ ఏవ సేనయో ఉభయో అపి. ఇరు పక్షాల సేనల నడుమ నిలిచిన అర్జునుడు అచట తండ్రులను, తాతలను, గురువులను, మేనమావులను, సోదరులను, పుత్రులను, మనుములను, మిత్రులను, మామలను, మితులను కాంచెను. ఎవరెవరు చూస్తున్నాడు? అక్కడ ఇరువ సైన్యాల మధ్య నిలిచినప్పుడు ఎవరు చూస్తున్నాడు? తండ్రులను, తాతలను, ఆచార్యాత్మలంటే గురువులను, ఇంకా మేనమావులను, సోదరులను, పుత్రులను, మనువులను, మిత్రులను, మామలను, హితులను గాంచాడు. వాళ్ళ రేపు ఒక 4 ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కలిస్తేనే ఇట్స్ బికమింగ్ ఏ రేర్ ఈవెంట్. ఇప్పుడు ఇన్ఫాక్ట్ మా ఫ్యామిలీలో అట్లాగే అయిపోయింది. ఎవరి హాస్టల్లో వాళ్ళు ఉంటున్నారు, 4 ఒక వీకెండ్ కలవడం అన్నదే రేర్ ఈవెంట్. ఇక్కడ అలాంటిది 2 జనరేషన్స్, 3 జనరేషన్స్ కలవడం అంటే మరి పండగకి ఎప్పుడు అవుతుంది. ఇక్కడ 5 జనరేషన్స్ గురించి చెప్పుకొస్తుంది. తండ్రులను, తాతలను, మిత్రులను, పుత్రులను, మనువులను 5 జనరేషన్స్ కలిస్తే ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఏ సెలబ్రేటివ్ ఈవెంట్. కానీ యుద్ధరంగంలో కలగాల్సి వచ్చింది. 5 జనరేషన్లు అంటే భీష్ముడు తాత, ఇంకా మరి తన తండ్రి వయస్కులు వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు. తన పుత్రులు అంటే మళ్ళీ సోదరులు, దుర్యోధనుడు, కౌరవులు అందరూ కూడా సోదరులు, మామలు, మేనమామలు, ద్రౌపది తండ్రి ఉన్నాడు, శకుని ఉన్నాడు, ఇంకా అలాగే అభిమన్యుడు ఉన్నాడు. అభిమన్యుడు కూడా పెద్దవాడు. అర్జునుడు మనవలు వయసు వరుస వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. లక్ష్మణుడు ఉంటాడు. లక్ష్మణ కుమారుడు పిల్లలు కూడా యుద్ధానికి వస్తారు బేసికల్ గా. అది కూడా మనకి మహాభారతంలో ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే మనవలు కూడా ఉన్నారు యుద్ధరంగానికి వచ్చిన వాళ్ళు. 5 తరాల వ్యక్తుల్ని ఒక్కసారి తను చూసేసరికి ఎక్కడ లేని భారం వచ్చేస్తుంది. వీళ్ళందరినీ నేను చెప్పాల్సింది, వీళ్ళందరూ అంతమంది కలిస్తే అది ఒక జాయ్ఫుల్ ఈవెంట్ లో కలవాల్సింది. అటువంటిది ఇలాంటి సందర్భంలో కలుస్తున్నామా? ద్రోణాచార్యుడు, కృపాచార్యుడు, అశ్వత్థామ వంటి మిత్రులందరూ కూడా ఉన్నారు. అశ్వత్థామ, అర్జునుడు మంచి మిత్రులు. యాక్చువల్ గా వాళ్ళకి మంచి మిత్రత్వం ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ద్రోణాచార్యుడికి ప్రియశిష్యుడు అయిపోతాడో అప్పుడు అశ్వత్థామకి కొంత ఇది వస్తుంది, ఈర్ష్య రావడం మొదలుపెట్టింది. యుద్ధరంగమునందు అర్జునుడు వివిధ రకమైన బంధువులు చూశాడు. అతను తన తండ్రికి సమకాలికుడైన భూరిశ్రవుని వంటి వారిని, భీష్ముడు మరియు సోమదత్తులు వంటి తాతలను, ద్రోణాచార్య, కృపాచార్య వంటి గురువులను, శల్యుడు, శకుని వంటి మేనమావులను, దుర్యోధనుడు వంటి సోదరులను, లక్ష్మణుడు వంటి పుత్రులను, అశ్వత్థామి వంటి మిత్రులను, కృతవర్మ వంటి శ్రేయోభిలాషులను చూపించిన. అంతేకాకుండా అతడు పలువురు మిత్రులతో కూడిన సేనలను కూడా చూడగలిగాను. అంతేకాదు విరాటుడు మిత్రుడు బియ్యంకుడు, అతని సేనలు కూడా ఉన్నాయి. అట్లాగా తన మిత్రుల సేనలన్నీ కూడా ఉన్నాయి. వీళ్ళందరూ కూడా యుద్ధం కోసం వచ్చారు. వీరు గొప్ప కార్యం కోసం, ఏ రాజసూయం కోసం వచ్చిన వాళ్ళు కాదు. వీళ్ళందరూ చనిపోవడానికి రెడీగా అయిపోయి వస్తున్నారే అన్నది అతనిలోని ఒక రకమైన బాధ వచ్చేస్తుంది. తాన్ సమీక్ష కౌంతేయ సర్వాన్ బంధునవస్థితాన్ కృపయా పరయా విష్టో
విషీదాన్నిదమబ్రవీత్ విషీదానిదం అబ్రవీత్. నానావిధ బంధువులను మిత్రులను కాంచినంతట కుంతీపుత్రుడైన అర్జునుడు దయాద్ర హృదయుడై ఇట్లు పలికెను. సో వాళ్ళందరినీ చూసిన తర్వాత అర్జునుడికి ఒక రకమైన దయాద్ర హృదయం అయిపోయిందంట. మనం ఎక్కడ కూడా కౌరవుల విషయంలో వస్తే ఇలాంటి పదాలు చూడవు. దయా దుర్యోధన విషయంలో ఎక్కడ కూడా దయాకరణ అన్న మాట వినకూడదు. ఇక్కడ అర్జునుడు యుద్ధము చేయడం రాక కాదు, చేత కాక కాదు, కానీ కేవలం తనలో ఉన్న దయాద్ర హృదయం వలన యుద్ధం చేయడానికి వెనకాడుతున్నాడు అన్నది మనం గ్రహించాల్సిన విషయం. ఇది అర్జునుడి తాలూకా కరుణా హృదయాన్ని చూపెడుతుంది తప్పితే మరొకటి కాదు. మొన్న చైతన్య చరణ్ ప్రభు మా ఆఫీస్లో సెషన్ అయితే అందులో ఇదే విషయాన్ని చెప్పుకొచ్చారు. పాండవులకి దుర్యోధనుడికి ఉన్న తేడా, అప్బ్రింగింగ్ లో ఉన్న తేడా. డిస్కషన్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ గుడ్ డిస్కషన్ అనిపించింది. పాండవులందరూ కూడా అసలు ఇదే లాస్ట్, ఇంకా మనకి తర్వాత మనం మహాభారత డిస్కషన్ ఉండదు ఇక్కడ నుంచి. ఇంకంతా కూడా భాగవత అదేంటి ఫిలాసఫీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. గీతా డిస్కషన్ ఆఖరి ధృతరాష్ట్రుడు దుర్యోధనుడి గురించి మాట్లాడు. దుర్యోధనుడు భీష్ముడికి చాలా ప్రియమైన వాడు. అంటే చిన్న ఒక్కడే మనవాడు. భీష్ముడి తాలూకు ఇదేంటంటే కురువంశాన్ని నిలబెట్టాలి. ధృతరాష్ట్రుడే కురువంశానికి వాడి కొడుకు దుర్యోధనుడే రాజు అవుతాడు. సో చాలా హీజ్ వెరీ మనవడు. అందులో దుర్యోధనుడు కౌరవులకి మొట్టమొదటి మనవడు, కౌరవుల్లో మొదటివాడు. తర్వాత మిగతా 99 మంది పుట్టుకొచ్చారు. సో ప్రభు చక్కటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చుకొచ్చారు. వీళ్ళు మొదటివాడు ఒక రాజుకి ఎప్పుడు కొంత మొదటివాడు అంటే చాలా అభిమానం. ఎందుకంటే వాడు రాజ్యాన్ని మనం తీసుకుంటాం. కానీ రాజుకి రెండో కొడుకు కావాలి. జస్ట్ ఇన్ కేస్ మొదటివాడు చనిపోతే రెండోవాడు రాజు. దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద సెకండ్ సన్. మనం బ్రిటిష్ మొనార్కీలో చూస్తే ప్రిన్స్ విలియమ్స్, ప్రిన్స్ హ్యారియర్, రెండోవాడు హ్యారీ, ఫస్ట్ వాడు విలియమ్స్. సో హ్యారియర్ మీకు తెలుసు కదా, హ్యారియర్ ఇదేంటి మొనార్కీని వదిలేసి వెళ్ళిపోయి లాస్ ఏంజల్స్లో ఉంటున్నాడు. వాడు హ్యారీ ఇస్ లైక్ హిస్ రోల్ ఇస్ ద స్పేర్ చైల్డ్. ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద రియల్ హెయిర్, రెండోవాడు స్పేర్ ఫెయిర్. రెండోవాడు జీవితం చాలా కష్టం. రాజు కాడు, రాజుకి సహాయకుడిగా ఉండిపోవాలి, అవసరమైతే రాజు అవ్వాలని ఉంటుంది. వీడు రాజు అవ్వాలంటే వాడిని చంపాలి, వాడు చావాలి, అప్పుడు వీడు రాజు. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ సన్స్ రోల్ బేసికలీ. సార్ వాడు బయటకు వచ్చేసినారు. ఎప్పుడైతే విలియం పెళ్ళి అయిపోయి విలియం కొడుకు పుట్టాడో వీడి పొజిషన్ నెంబర్ 3 అయిపోతుంది. విలియంకి రెండో వాడు పుట్టేసరికి వీడి పొజిషన్ నెంబర్ 4, విలియం కూతురు పుట్టేసరికి వీడి పొజిషన్ నెంబర్ 5. దెన్ హీ లెఫ్ట్ ద మోనార్క్. వాడు బయటకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాడు రాసిన ఒక పుస్తకం రాశాడు. హ్యారీ రాసిన పుస్తకం పేరు ది స్పేర్. రాసిన బుక్ ది స్పేర్. బేసిక్గా ఐఎమ్ ద స్పేర్ మ్యాన్, స్టెఫనీ వీల్ లాంటి వాడు అనమాట బేసిక్గా. సో దుర్యోధనుడు తన రాజు అవుతాడు, తనే యువరాజు అన్న ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్న సమయంలో సడన్ గా కుంతీదేవి 5గురిని తీసుకుని అడవి నుంచి వచ్చింది. రైట్, దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెండ్. సో కుంతీదేవి ఇలా 5గురు ఎలా పెరిగారు అడవుల్లోని? వనమూలికలు తింటూ, ఇల్లు కట్టుకుని, గుడిసెలు కట్టుకుని, దానికి వీళ్ళేవి ఇంకెవరు లేరు కదా వీళ్ళకి. అవును ప్రభు, వాళ్ళు ఉన్నారన్న సంగతి కూడా వీళ్ళకి తెలియదు. పాండురాజు వెళ్ళిపోయాడు, చనిపోయాడు, అయిపోయింది. కుంతీదేవికి 5 పుత్రులు ఉన్నారు. కుంతికి పుట్టినవాడు దుర్యోధను కంటే పెద్దవాడు అన్న విషయం ఆ కుంతీదేవి తీసుకొచ్చేంత వరకు తెలియదు. సో కుంతీదేవి 5గురిని తీసుకుని వాళ్ళు ఏంటి కష్టాలను అనుభవించుకుంటూ పెరిగారు. ఈ దయాదుల హృదయం అక్కడి నుంచి వచ్చింది. బేసికలీ ఋషుల్లాగా పెరిగారు వాళ్ళు, మునికుమారులాగా పెరిగారు, వాళ్ళ కష్టాలను అనుభవించుకుంటూ పెరిగారు. ఆ దయాదుల హృదయం అక్కడి నుంచి అర్జునుడికి ఆ హృదయం ఎందుకు దయ వచ్చింది అంటే ఆ విధంగా పెరగడం మనం. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారో సడన్ గా మొత్తం ఫోకస్ అంతా, ఇప్పుడు దుర్యోధనుడు వాళ్ళ సోదరులు తీసుకుని పుట్టినరోజు పార్టీకి వెళ్తే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఆయనకు ఉండేది మిగతా వాళ్ళకి. ఇప్పుడు ధర్మరాజు వచ్చేసరికి దుర్యోధనుడి రోలు సెకండరీ రోల్ అయిపోయింది. ధర్మరాజు వచ్చేసరికి వాడు పెద్దవాడు.
ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏ పార్టీకి వెళ్ళినా సరే దుర్యోధనుడు పలకరిస్తున్నారు, కానీ ధర్మరాజుకి పెద్ద పెట్టేస్తారు. దాట్ హీ కుడ్ నాట్. అర్థమవుతుంది కదమ్మా, వీడు చేసింది ఏమీ లేదు. ఇంతవరకు నేనే యువరాజుని అనుకున్న వాళ్ళు సడన్ గా ఎవడో వచ్చి నా ప్లేస్ తీసేసుకుంటుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ క్రికెట్ ఆల్సో, రైట్? సడన్లీ యువర్ ద క్యాప్టెన్, ఇంకోటి ఎవరన్నా వచ్చి క్యాప్టెన్ చేస్తే మొత్తం గేమ్ టీమ్ మొత్తం నాశనం అయిపోతుంది. అవునా కదా? ఎస్ బ్రో, దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్. ఇక్కడ ద అదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్రిన్స్ హ్యారీ వాజ్ ఏబుల్ టు టేక్ ఇట్ అండ్ హీ లెఫ్ట్ ద మోనార్క్. దుర్యోధనుడు అది తీసుకోలేక ఈర్ష్య అలాగైనా వెళ్ళింది. ద ఓన్లీ వే మళ్ళీ నా స్థానం నాకు రావాలి అంటే వీళ్ళని ఎలిమినేట్ చేయడం మాత్రమే దీనికి మార్గము. అట్లాగనే మహాభారత బుక్లోని మీకు యుద్ధానికి ముందు, కృష్ణ రాయబారానికి ముందు ధృతరాష్ట్రుడు ధర్మరాజుకి నీతులు చెప్తాడు. ధృతరాష్ట్రుడు ధర్మరాజుకి బోధన చేస్తాడు. అడవుల్లో పుట్టావు, 14 ఏళ్ళు అడవుల్లో ఉన్నావు, ఎటువంటి వాడైనా చివరికి సన్యాసాశ్రమం తీసుకోవాల్సిందే కదా, నీకెందుకు రాజ్యము, నువ్వు ఎలాగా అలవాటు పడి ఉన్నావు కదా, నువ్వు గురించి సన్యాసాశ్రమం తీసుకుని ధర్మాత్ముడు అయిపో నువ్వు అని చెప్పి హితబోధన చేస్తాడు దుర్యోధనుడికి. ధృతరాష్ట్రుడు ధర్మరాజు అర్థం. కానీ దుర్యోధనుడి దగ్గరికి వచ్చేసరికి వీడు సిల్వర్ స్పూన్తో పెరిగినవాడు. చిన్నప్పటి నుంచి ఏ పని కావాలన్నా నన్ను శాసించడమే తప్పితే ఆశించడం శాసించడం ఈ రెండే వాడికి తెలిసిన విషయాలు. ధర్మరాజుకి పాండవులకి అట్లా కాదు. వాళ్ళు మునుకుమారులాగా పెరిగిన రాజకుమారు. చైతన్య చరిత్ర ప్రతి క్లాసులో చెప్పుకొస్తారు అర్జునుడు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడు ఆ స్థితికి రావడానికి, యుద్ధ స్థితికి రావడానికి ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడు. ఒక రాజు బృహన్నలలాగా నాట్యం చేయాల్సిన పరిస్థితిలోకి వెళ్ళి వచ్చారు వాళ్ళు. 14 ఏళ్ళు కష్టపడి వచ్చారు. వాళ్ళు ఎన్నో కష్టాలు పడిన తర్వాత ఈ స్థితికి వచ్చారు. అక్కడి నుంచి వచ్చింది దయాదుర హృదయం ఉన్నది. అంతేగాని అర్జునుడి చేతకాని విషయం కింద తీసుకోవడానికి వీలు లేదు అని చెప్పుకొస్తారు. సో దట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ ఇన్ అప్బ్రింగింగ్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అప్బ్రింగింగ్ ఈజ్ సో మచ్ ఇంపార్టెంట్. అప్బ్రింగింగ్ ఈజ్ సో మచ్ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ల్యాకింగ్ టుడే ఇన్ ద సొసైటీ. ఏం ప్రభు, సొసైటీలో అది లేకుండా పోతుంది ప్రభు. ఆ విధంగా అప్బ్రింగింగ్ ఒకటైతే వాళ్ళు అలా పెరిగారు అని చెప్పేవాడు కూడా లేదు, అలా పెరగాలి అని చెప్పేవాడు. ఇలాంటి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఇదే విషయము 5వ క్లాసు 6వ క్లాసు పాఠ్య పుస్తకాల్లోంచి తీసి పారేశారు వాడు. ఇదివరకు మా చిన్నప్పుడు ఇలాంటి కథలు ఉండేవి. బేసికల్గా విదురుని నీతి అని కానీ, ఈ సుధాముడి కథ కానీ, ఇవన్నీ కూడా సెక్యులరిజం పేరుతో ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే పిల్లల్లోని ఆ సౌమ్యత్వం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, కథ జరిగేది నీతి వచ్చేది. ఇవాళ రేపు నలుగురు పిల్లలు కూర్చోబెట్టి చెబుదామన్నా సరే దర్ ఇస్ నాట్ సో మచ్ ఇంట్రెస్ట్ అండి. ఎక్కడి నుంచి మరి ఎక్కడ లోపం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే నాకు తెలియదు. ఇట్లాగే నేర్చుకున్నదే దుర్యోధనులాగే తయారైపోతుంది. బికాస్ వీఆర్ అప్బ్రింగింగ్ దెమ్ లైక్ దట్. వాడికి ఏం కావాలంటే అది 10 నిమిషాల్లో తీసుకొచ్చి ఇచ్చేయడమే జరుగుతుంది ఇవాళ రేపు. అవును కాదండి ఏమండి? అదే కదా ప్రభు, అదే కదా. లేకపోతే మన ఫోన్ తీసుకుని వాళ్ళే అమెజాన్లోనో జెప్టోలోనో ఇంకో దాంట్లోనో ఆర్డర్ చేసేసుకునే పరిస్థితి వచ్చేసింది బేసిక్గా. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇదివరకు అలా కాదు కదా. యూ హ్యావ్ టు ఎర్న్ ఎవ్రీథింగ్, యూ హ్యావ్ టు ఎర్న్ ఫర్ ఇట్. మనం దానికోసం ప్రాధేయపడాలి, వెయిట్ చేయాలి, ఏది వస్తుందేమో రాదో అనే దాంతో వచ్చిన తర్వాత ఆ వస్తువు మీద ఎంతో అభిమానంతో దానికి కొన్ని సంవత్సరాలు ఉంచుకున్నాడు. ఇప్పుడు అడగగానే వచ్చే వస్తువు మీద వాళ్ళకి వాల్యూ తెలియట్లేదు. దట్ ఈస్ హౌ ఇట్స్ బికమింగ్. ఎందుకంటే మనము ఆ ఇంద్రియ ఆనందం కోసమే జీవించేస్తున్నాం. పిల్లల్ని తప్పు పట్టడానికి ఏమీ లేదు. దట్ ఈస్ హౌ ద పేరెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో. ద పేరెంట్స్ ఆర్ బికమ్ దట్ వే బేసికలీ. ఇవాళ క్లాసులు చెప్తున్నామండి అంటే మా పిల్లల్ని పంపిస్తామండి. పిల్లల్ని క్లాసులకు పంపించి వాళ్ళు టీవీ చూస్తూ కూర్చుంటే పిల్లలు క్లాస్ ఎక్కడికి పోతుంది? ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్ దట్ వే. పేరెంట్స్ కూడా సాక్రిఫైస్ అన్నది చూడాలి పిల్లలు. పాండవులు కుంతిదేవి సాక్రిఫైస్ చూశారు. ఎంత కష్టపడ్డారో చూశారు. ఇంత కష్టపడాలి జీవితం అని వాళ్ళకి తెలిసింది. దుర్యోధనుడికి కౌరవులకి ఆ భావన లేదు, ఆ ధ్యాస లేదు. ఐ ఎర్న్డ్ ఇట్ లేదు. దిస్ ఈజ్ మై రైట్, ఐ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్. ఎర్నింగ్ అన్నది లేదు, రైట్ మీదే ఆధారపడిపోయి ఉండదు. ఇది నా హక్కు,
అన్న భావంలోనే ఉండిపోతున్నాం తప్పితే దీన్ని నేను ఎట్లా సంపాదించాలి, ఏం చేస్తే దీన్ని సంపాదించగలుగుతాను భావన పిల్లల్లో మనం పెంపొందించేంత వరకు కూడా లేకపోతే ఇంద్రియ ఆనందంలోనే చిక్కుబడి ఉండిపోతారు. ఇంద్రియ ఆనందంలో చిక్కుబడి ఉండిపోవడంతో ఏమవుతుంది, ఇంద్రియానందము మొట్టమొదటి ఆనందంగా ఉంటుంది కానీ అది ప్రతిదీ కూడా విషాదంలోకే ఎండ్ అయిపోతుంది. భగవద్గీతలో చెప్పిన మాట అది కూడా రాజసం లక్షణంలోని రజోగుణ లక్షణంలోని ఉండే లక్షణం ఏమిటంటే ముందు ఆనందంగా ఉంటుంది, తర్వాత చివరికి వచ్చేసరికి అది విషాదంలో ఎండ్ అవుతుంది. సాత్విక లక్షణము ముందు కష్టపడి దాన్ని అనుభవించగలిగిన వాడు సాత్వికుడు అవుతాడు. ముందు అనుభవించి ఏ కష్టం లేకుండా అనుభవిస్తే అది ఎప్పటికైనా సరే విషాదంలోకి ఎండ్ అవుతుంది. అది రజోగుణానికి సత్వగుణానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొస్తారు. ఆ హార్డ్ వర్క్ ఆస్పెక్ట్ తీసేసి వెన్ ఐ వాంట్ ఐ కెన్ గెట్ ఇట్ అన్న భావంలోకి వెళ్ళినప్పుడు డిసప్పాయింట్మెంట్ చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది, చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఇదే దుర్యోధనుడు ధృతరాష్ట్రుని కాకుండా గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరకో భీష్ముడి దగ్గరకో వెళ్ళి సబ్మిట్ చేసి ఇది నా సమస్య అని చెప్పుకుని ఉంటే సొల్యూషన్ ఇంకోలాగా ఉండేదేమో. రాజ్యాన్ని 2 ముక్కలు చేసిన తర్వాత కూడా ఆయనకి సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు కదా. వాళ్ళకి పనికిరాని భూమి ఇచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఇంద్రప్రస్థం స్థాపించుకున్న తర్వాత ఆయనకి సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు కదా. రైట్, దట్స్ ద సొల్యూషన్. ఆ సొల్యూషన్ లో కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ లేని స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయాడు. I have to conquer it all. It's all for me or not. None for them, basically. ఆ భావన దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద కార్పొరేట్ మెంటాలిటీ ఆఫ్ థింకింగ్ కదండి. ఈ రోజు వన్ వే ఆర్ అదర్ వీ అబ్జర్వ్ ద అదర్ కంపెనీ, క్యాప్చర్ ద అదర్ మార్కెట్. సో అటువంటి స్థితిలో అర్జునుడు వచ్చాడు కాబట్టి ఆ దయాద్ర హృదయం కనబడుతుంది. 28వ శ్లోకానికి అర్జునం వాచా దృష్ట్వా ఇమం స్వజనం కృష్ణ యుయుత్సం సమపస్థితాం సీదాంతి మమ గాత్రాణి ముఖం చ పరిసృష్యతి. అర్జునుడు పలికెను, ప్రియమైన ఓ కృష్ణ, యుద్ధోత్సాహముతో నా ఎదుట నిలిచి ఉన్న మిత్రులను బంధువులను కాంచి నా శరీర అవయవములు కంపించుచున్నవి, నోరు ఎండిపోవచ్చున్నది. సో ఇప్పుడు దాకా కృష్ణుడిని అర్జునుడు రకరకాల పేర్లతో పిలవడం చూస్తాం, ఋషికేశ, కేశవ. ఇవన్నీ ఏంటంటే భగవంతుడిని మనము ఆయనని పొగుడుతూ మనం 4 రకాల పేర్లతో చెప్తాం బేసికల్గా. రైట్, ఆయన వేరొక విషయంతో ఆయన్ని మనం ఆయన మన్నన అదొక రకమైన మనం. అని బాధలో వచ్చేసరికి అవేమి గుర్తుకురావు. కృష్ణ, దట్స్ ఆల్, నో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్. ఫస్ట్ టైం మాట అర్జునుడు కృష్ణుని కృష్ణ అని పిలిచింది ఈ భగవద్గీతలో. ఏమని పిలుస్తున్నాడు? ప్రియమైన కృష్ణ, దిస్ ఈస్ మిత్రుడు. ఇప్పుడు దట్ సడన్లీ కేమ్ లైక్ నో మై ఫ్రెండ్, నో ఐ మెట్ యువర్ రెస్క్యూ. నువ్వు అంతటి గొప్పవాడు ఇంతటి గొప్పవాడు నాకు అనవసరం, నువ్వు నాకు ముందు మనకు కావాల్సిన మన రిలేషన్షిప్. అంటే కృష్ణ అన్న పదం తాలూకు పవర్ చెప్పడానికి ఈ శ్లోకాన్ని చెప్పుకొస్తారు. అంటే ఎంతో అభిమానంతో పిలిచినది, ఎంతో బాధతో పిలిచిన పదం ఏంటయ్యా భగవంతుని అంటే కృష్ణ. ప్రియమైన కృష్ణ, ఎంతో ఉత్సాహంతో నా ఎదుట నిలిచి ఉన్న మిత్రులను బంధువులను గాంచి నా శరీర అవయవులు కంపించున్నవి, నోరు ఎండిపోవచ్చున్నది, కన్నులతో చూసినది దానిని సరైన సమాధానం లేకపోయేసరికి ఆ చూపు శరీరం అంతా పాకి శరీరం అంతా కూడా పనిచేయని స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతుందయ్యా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి నెక్స్ట్? విషాద యోగం అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది బేసికల్గా. తర్వాత ఇంకా అంటే బేసికల్గా ఒక విషయం అర్థం గ్రహించాలి. జనరల్గా ఉమెన్ ఆర్ మోర్ ఎమోషనల్, ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ ఎమోషనల్. ఒక వీరుడికి ఎంత ఎమోషనల్ ఫీల్ అవ్వాల్సిన స్థితి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎందుకు అంత ఎమోషన్ ఫీల్ అవుతున్నాడు? నెక్స్ట్ శ్లోకాలని అర్థాలు చూద్దాం. అర్జునుడు సామాన్య వ్యక్తి కాదు, వాడు ఒక యుద్ధాన్ని గెలిచిన వాడు, యుద్ధాన్ని చూసిన వాడు. కానీ ఆ ప్రాంతీయ బంధు ప్రేమను మించి ఉండాలి ధర్మం. కానీ ఆ స్థితిలో చేరుకోలేక ఆ కరుణ, హృదయంలో ఉండే కరుణని వలన ఎట్లా జరుగుతున్నదో ఈ శ్లోకంలో మనకి కనబడుతుంది. శ్రీల ప్రభుపాద వారి భాష చూద్దాం. శ్రీకృష్ణ భగవాను పట్ల నిష్కపటమైన భక్తి గల ఏకైక ఏ వ్యక్తి నందైనా
సత్పురుషులందైనా లేదా దేవతలు ఎందుకు కనిపించు, సమస్త సద్గుణములు కనిపించు. భక్తులైన వాడు విద్యా సంస్కృతుల ద్వారా ఎంతట లౌకిక యోగ్యతను సాధించినప్పటికీ వారిలో దేవతా గొడవ లోపించింది కనుక తమలో తాము పోరాడుటకు నిశ్చయించుకుని దాయాదులు, మిత్రులు, బంధువులను చూచినంతటినే కృష్ణుడు వారి పట్ల దయాద్రహృదయుడయ్యాడు. తన పక్షమునందునటువంటి సైనికులకు సంబంధించినంత వరకు అతడు వారి పట్ల ఆరంభం నుంచే సానుభూతిని కలిగి ఉండేది. అంతేకాకుండా శత్రుపక్షంలోని సైనికుల పట్ల కూడా వారి నిశ్చయమైన మరణమును వీక్షించుచు జాలి పొందాడు. ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, అర్జునుడు అంత దయాద్రహృదయుడు ఎందుకు అయ్యాడయ్యా అంటే అది ఒక దేవతా లక్షణము. దయ అనేది ఒక దేవతా లక్షణము. ఆ దేవతా లక్షణం ఎవరికి వస్తుంది అంటే భక్తులకు మాత్రమే ఉంటుంది. భక్తులు కాని వాళ్ళు ఆ దయా హృదయం ఉండదు. మంగళవారము రామ్ గోవింద్ మహారాజ్ గారి క్లాసులో ఇదే మాట చెప్పుకొచ్చారు. భక్తికి పుణ్యానికి ఉన్న రిలేషన్షిప్ చెప్పుకొస్తున్నాం. భక్తుడు పుణ్యవంతుడు అవుతాడేమో కానీ పుణ్యవంతుడు భక్తుడు కావడం చాలా కష్టము ఉండాలి. నువ్వు పుణ్యాలు చేసుకెళ్ళిపోతున్నంత మాత్రాన అది భక్తి అనుకోవడానికి వీలు లేదు. భక్తిలో ఉన్నవాడు పుణ్యం చేస్తాడు ఆటోమేటిక్ గాని. ఎందుకంటే భక్తిలో ఉన్నవాడికి దయాద్ర హృదయం వస్తుంది, ఆ మైండ్ సెట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే భక్తిలో ఉన్నవాడు భగవంతునితో బంధాన్ని అనుభవిస్తున్నా అంటాడు. భగవంతునితో ఆ బంధం అనుభవించిన వాడు వాడికి ఆ దయాశక్తి, దేవతాశక్తి, దేవతాశక్తి కింద ఇక్కడ వర్ణించారు. ఆ దేవతాశక్తి ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఆ దయాశక్తి, దేవతాశక్తి వస్తున్నదో వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా పుణ్యాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఒక వ్యక్తులు దీక్ష ఎందుకు తీసుకోవాలి అన్న విషయం గురించి మాట్లాడుతూ ఆయన రామ్ గోవింద మహారాజ్ తెలుసో లేదో తెలియదు, ఆదిలాబాద్ ఆయన తెలుసు, సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉంటారు. తెలుగు మాట్లాడే మహారాజుల్లో ఆయన ఒకరే. మాకు ఉన్నది ఒకరే, ఇవాళ తెలుగు మాట్లాడేది. సో ఆయనతో ఒక తెలుగు క్లాస్ పెట్టిస్తే మాకు తెలుగు వాడికి ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. దీక్ష ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే ఆ భక్తిని పెంపొందించుకోవడానికి దీక్ష తీసుకోవాలి, దీక్ష గురువు కావాలి. పుణ్యాలు చేసి వెళ్ళిపోతున్నంత మాత్రాన మనం భక్తులు అనుకుంటే అప్పుడు అటు నుంచి ఇటు అవుతుందేమో అని ఇప్పించారు. అదే విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అది భక్తి వలన దయాహృదయం వస్తున్నది. అంతేకాకుండా శత్రుపక్షంలోని సైనికుల పట్ల కూడా వారి నిశ్చయమైన మరణమును వీక్షించుచు జాలి పొందెను. అతడు అట్లా ఆలోచించుండగా అతని శరీర అవయములు కంపించనారంభించెను, నోరు ఎండిపోయేను. వారు యుద్ధ ఉత్సాహమును చూచి అతడు పూర్తిగా ఆశ్చర్యంలోకి గురయ్యాడు. దాదాపు తన రక్త సంబంధికులైన బంధువుల సమూహం అంతయు అతనితో యుద్ధం చేయటకు వచ్చి దయాద్రహృదయుడైన అర్జునుడికి ఈ విషయం కలత కలిగించెను. అక్కడ పేర్కొనబడకపోయినా అతని శరీర అవయవులు కంపించుట, నోరెండిపోటియే కాకుండా అతను జాలిచి రోధించుచుండనని కూడా ఎవరైనా సులభముగా ఊహించగలరు. అర్జుని యందలి ఇట్టి లక్షణములకు అతని కోమల హృదయమే కారణము కానీ బలహీనత కాదు. అట్టి కోమల హృదయము శుద్ధ భక్తుని ప్రధాన లక్షణం. కనుకనే శ్రీమద్ భాగవతం నందు కూడా ఈ విధముగా చెప్పబడినది, దేవాది దేవు యందు అచంచలమైన భక్తి గలవాడు దేవతల సద్గుణములను కలిగి ఉండును. అట్లుగాక భగవానుని పట్ల భక్తి లేని వాడు అల్పమునైనటి లౌకిక గుణములను మాత్రమే కలిగి ఉండును. ఇందుకు అతను మానసిక స్థితి ఎందు వర్తించుచు స్పష్టముగా కనవచ్చు, భౌతిక శక్తికి ఆకర్షింపబడేటకే కారణము. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి రాబో ముందు భగవంతుని తాలూకా ఆధ్యాత్మిక శక్తి, భౌతిక శక్తికి గల తేడాను, సంబంధాన్ని మనకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ప్రభుపాదులు గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ప్రతి దాంట్లోని కూడా ఆ విచక్షణ మనం చూపించుకోవాలి. ఇది భౌతిక శక్తితోని మనం నడుచుకుంటున్నామా, ఆధ్యాత్మిక శక్తితో నడుచుకుంటున్నామా అనేది. ఇంద్రియాల అనుగుణంగా నడుచుకుంటే అది భౌతికమే అయిపోతుంది. ఆధ్యాత్మిక అనుగుణంగా నడుచుకోవడం అంటే శాస్త్రానుసారంగా శాస్త్ర విధానంగా గురువుని ఆదేశానుసారము భక్తితోని భగవంతునితోని పరమాత్మ రూపంతో బంధం అనుభవించి జీవితాన్ని నడుపుకోగలిగితే అది ఆధ్యాత్మిక నడవడిక అవుతుంది. భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా అటువంటి స్థితిలో ఉంటాడు కాబట్టి దేవతల తాలూకు సద్గుణాలు కలిగి ఉంటాడు అని చెప్పి మళ్ళీ భాగవతం నుంచి మనకు ఒక శ్లోకాన్ని దాన్ని మనకి ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. ఇది అర్జునుడు తాలూకా కోమల హృదయం గురించి వచ్చినప్పుడు భగవంతుడు శ్రీల ప్రభుపాదులు గారు చెప్తున్న విషయం. భక్తి అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్, ఆ స్థితిలో ఉండడానికి కూడా భక్తి కారణము. భక్తులు మాత్రమే అట్లా ఆలోచించగలరు అనేది చూపిస్తున్నారు. రైట్, అర్థమవుతుందా ప్రభు? ఎనీ క్వశ్చన్స్?
యుద్ధంలో గెలవడం అనేది లేకపోతే అది కేవలం ఒక భౌతిక కోరిక అయిపోతుంది. భౌతిక కోరిక అంటే భౌతిక ప్రపంచం మీద ఆధిపత్యం చెలాయించడము అన్నదే కోరిక. యోధుడి కోరిక అంతా అదే. భౌతిక ప్రపంచం మీద ఆధిపత్యం చెలాయించడం కోసమే తన ప్రయత్నం అంటాడు. మనము మన జీవితాల్లో కూడా అదే కోరికతో నడుస్తూ ఉంటాం. భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నంత కాలము భౌతిక శక్తి మీద ఆధిపత్యం చెలాయించాలి అన్నదే. వాంట్ మోర్ మనీ బికాస్ యూ వాంట్ బెటర్ కార్, బెటర్ హౌస్, బెటర్ థింగ్, బెటర్ జస్ట్ బికాస్ యూ వాంట్ టు షో యువర్ సుప్రిమసీ ఓవర్ థింగ్స్ బేసికలీ. ఆధ్యాత్మికత పెట్టనంత కాలము మన ఆలోచన అట్లేనే ఉంటుంది. అది ఇంపార్టెంట్ విషయం మనం గ్రహించాల్సింది. రైట్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? మూవ్ ఫార్వర్డ్. वे पदश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रसन्ते हस्तात् त्वकैश्च परिदह्यते न चो सस्वप्नो व्यस्ततम् न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा न च श्रेयो सुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। నా దేహమంతయు కంపించుచున్నది, నాకు రోమాంచమగుచున్నది. అండీవ ధనస్సు నా చేతి నుండి జారిపోవచ్చున్నది, నా చర్మము మండిపోవచ్చున్నది. కేసి అనే రాక్షసుని సంహరించిన ఓ కృష్ణ, నేను ఇప్పుడు ఏమాత్రము